चड़ूनी ने शलाघायोग पहलकदमी करदिआं सूबा प्रधान दिलबाग सिंह गिल दी अगवाई हेठ अंबेडकर चौक जलंधर बाईपास विखे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन जाति तोड़ो समाज जोड़ो का समागम करवा के मनाया। इस समागम विच उचेचे तौर ते कौमी प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी अते एडवोकेट दिनेश सिंह पुजे, जिन्हां बाबा साहब दे बुत ते फुल मलावा भेंट करन तो बाद भरमी हाजरी नूं संबोधन किया। उन्होंने लोगों को संबोधन करदे बाबा साहब की जयंती तो इलावा खालसा साधना दिवस और विसाखी दी बधाइयां दित्तियां। प्रधान जी किधरों दिलबाग जी अगे आ जाओ। हाँ जी, सवाल जल्दी करो। क्या कहना चाहोगे अम्बेडकर जी की प्रतिमा ने आपने जो आज माला की है, किस तरह से? देखिए, आज अम्बेडकर साहब की जयंती है और आज खालसा का सृजना दिवस भी है। अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान लिखा है और अम्बेडकर साहब ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के आम नागरिक के लिए बहुत काम किए हैं, जिससे आज तक उनको सुविधा मिल रही है और आज फिर उनकी जरूरत दोबारा महसूस हो रही है। जैसे आज देश पे कारपोरेट का कब्जा हो रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था जैसे आज हो रही है, उससे बचाने के लिए उन्होंने उस वक्त भी बहुत काम किया था। आज भी उस रास्ते पे चलते हुए देश को कारपोरेट के चंगुल से बचाने की जरूरत है, आम नागरिकों को कारपोरेट के चंगुल से बचाने की जरूरत है। तो हम उनके आगे नतमस्तक होने आए थे उनके जन्मदिन पे, आज उनको माला अर्पण करने के लिए यहाँ पे। पंजाब के किसानों ने पंजाब सरकार से मुआवजा मांगा है, वो कह रहे हैं कि हमारा गेहूं गल गया, गेहूं हमारा काला पड़ गया। आपको क्या लगता है? मुआवजे के साथ साथ ये होना चाहिए कि एवरेज जितनी पिछले बार आई है उस एवरेज के हिसाब से सबको पैसा मिलना चाहिए, और अगर उतना ना दे पाऊँ तो कम से कम 500 रुपये क्विंटल तो गेहूँ पे वैसे भी बोनस मिलना चाहिए, मतलब मुआवजा भी मिलना चाहिए और 500 रुपये बोनस भी मिलना चाहिए। क्योंकि इस बार वर्ल्ड मार्केट में जो है वो गेहूं का भाव ज़्यादा है भारत से, और दूसरा निकासी कम रही है, और तीसरा लागत इस बार ज़्यादा बढ़ी है। वो पूरा जो है, जो लोग ये सब अफवाह फैला रहे हैं वो शायद पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं सुनिए, जो अडानी के गोदाम में जा रही है गेहूँ वो सरकार के थ्रू जा रही है, वो सरकार पे ठेके पे है, अडानी पे नहीं है। सरकार पे ठेके पे है, गेहूँ सरकार खरीद रही है, सरकार खरीद के अडानी के गोदाम में ले जा रही है। बस वो इतना मंडी की बजाय सीधे ले जा रहे हैं, आड़ती गौड़त दे रहे हैं। लेकिन खतरनाक बात ये है
कि ये साल बाद 2 साल बाद आरती को किनारे करेंगे और सीधा वहीं से पेमेंट करेंगे। ये दोबारा गया देखो ਜਿਹੜਾ MSP है MSP पूरे देश के किसान ਨੂੰ मिलना चाहिए है। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਤੋੜੋ ਸਮਾਜ ਜੋੜੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। 131ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 131ਵਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਰਜਿਸਟਰ ਸਰਤਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਇਆ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ।